Hingga web sana mau tini wahai hai video update ke dalam tu pejak. Web sana pula na video no thambil lai title no kena kam ke sai makna ba kam ke bozi makna. Tini video fa wahai ngro. Web sana tini wahai hai play kena wara machin jaba kiri machin ja. Hai na dadak sidang aplikasi pada social media wo. Web sana pula na video isi no ibo kam ke sai mani tong na ba kam ke bozi mani tong na. Tini video fa wahai ngro. Web sana tini video ka play kena wara machin jaba kiri machin ja. Hai na dadak sidang aplikasi pada mokol bai dang ba khu bai dang. Social media wo aplikasi pada Paling ke web sensing bisa kok siawai hanya jengsin bidon sengan bak tang lai pinai web senok ti bidon kica naik naik pulan ci pai thuk rati kam ke nai tong di tam le web senok bo bidon bisin ti nyok posi manan bagi te sai manan bagi paling ke web sensing bisa kok siawai hanya jengsin bidon main topik ko sengan bak tang lai pinai hingga web song tini video ngaplay kan war masih jawab kirim masih jah hanya dadak sidang aplikasi mereka sosial media wo hingga web senok pulan no video sini nunggu bo kam ke sai manan tongkra tini video wo hai ngno Hingga web song tini bidung gua baca tam na web song hanya hai belai kena sini berisik liro hanya hai belai kena akuli am sayo hanya hai belai kena sak phali eba belai kena tong sita tongmung tongai manjang ini belai kena sosial media wo belai kena aplikasi beka te am ni agul bo belai kena wo berisik laro sak phali eba sak motok nai eba tong sita tong nai ro hanya hai manjang polis dok bai logo lagi no rom jaga te am ni agul bo belai kena tau sudra te akuli am sayo or nang lajak eba belai kena thamsi kalajak tamne bala obahai ke hanya hai belai keno berisik la eba leka serang nah nei thang mani yagulo hanya hai obahai ke belai keno aplikasi peka sak phal nai eba sak motok jang nai eba tong sira tong mong manjagi nai polis bai rom jaka ga web senok maplina no goibo kam ye buji mangna phading ga web senjang bici kok sia oi hanya jeng sini o berisik li rok hanya hai sak phale manjang mani maplino sengi ja kam ke nai dalena ga web senok ki ja kam ke nai tong di tamne web senok bo video ne bisin tinjo buzi manan bagai te sai manan bagai ga upload te web senok tinjo no video ne ki ja pulan ji pai thang ratik kam ke nai tong di phading ga web senjang bici kok sia oi hanya jeng sini o maplino sen ki ja kam ke nai dalena ga web senok ki ja kam ke nai tong di tinjo no maplino নিচেও সিটের রুম বন্ধ আছে মালিকের নাম কিন্তু আমরা কত হলো আইন আমরা ক্লাব হিসেবে আমরা আছি আমরা সহযোগিতা করবো কিন্তু নিচে তিনটা রুম বন্ধ আছে এখানে লোক আছে থানায় দিতে হয় মানে আপনারা কি সেটা পাঠান প্রত্যেকদিন থানায় আমি এই ব্যাপারে জানি না না মনে হয় না কারণ হয়তো কলকাতা থাকে আপনারা কি যে যখন বুকিংটা নেন প্রত্যেকের যে আইডি ফটো আইডি রাখতে হয় সেই ফটো আইডি রাখেন আচ্ছা সেটা কিভাবে হয় ছেলে কিভাবে রাখে ছেলে কোথায় অনলাইনে পাঠায় মানে সমস্ত বুকিংটা কি অনলাইন কোনো অ্যাপস এর মাধ্যমে কি অ্যাপস আপনি কি জানেন কোন অ্যাপসে হয় আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি কি জানেন এখানে কোনো মাইনর কোনো ছেলে মেয়েরা আসে 18 বছরের নিচে আজকে দেখা গেছে যে কয়েকজন মাইনর ছিল মানে এটা কি আপনি জানেন না আমি আজকে জানি না আজকে তো ভ্যালেন্টাইন ডে আজকের কথা আলাদা আমি কইতে পারি না এমনও জানি না তবে 18 বছরের নিচে কারোর ভাড়া দেয় না আচ্ছা তাহলে আপনি কিছুই জানেন না কিন্তু আপনার ছেলে জানে কলকাতা থেকে ব্যবসা করছে কলকাতা এখানেই ছিল আচ্ছা কবে গেছে ডিসেম্বরে গেছে মানে এই গত 2 মাস বা 3 মাস ধরে ব্যবসা জানুয়ারি 5 তারিখ গেছে আচ্ছা কি নাম আপনার ছেলের অনির্বাণ দে কি করে উনি ও তো টিসিএস এর চাকরি করে টিসিএস অফিসার কি কোন জায়গায় আছে পোস্টিং এখন কলকাতায় ও লন্ডনে ছিল না টিসিএস কোন টিসিএস মানে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস না টাটা কনসালটেন্সি আচ্ছা ওকে মানে ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ ওকে ইঞ্জিনিয়ার তারপরে এমডি করেছে ও অনেক উঁচুতেই আছে কিন্তু এখন লন্ডন থেকে কলকাতায় ওকে ট্রান্সফার করছে না এটা কি বৈধভাবে হচ্ছে আপনি কি মনে করছেন বৈধভাবে আমার ছেলেকে তো আমি বারবার জিজ্ঞেস করি ও তো বলছে বৈধভাবে ওর সব কাগজপত্র আছে সবকিছু করে নিয়েছে কাগজপত্র তারপরেও আমি না করছি যে এরকম আমি দেখছি তো যে এরকম একটা মেয়ে বুকিং করে তারপরে সঙ্গে ছেলেও আসে এগুলি তো আমি তো যাই না
আমরা কেউ দেখি না, এটা অনলাইন বুকিং হয়। আর একটা ছেলে আছে, ও পরিষ্কার করে। এখন পাড়ার যেটা অভিযোগ যে এইভাবে একটা অসামাজিক কাজ হচ্ছে, মানে অবৈধভাবে এসে থাকা বা বৈধভাবে আপনারা যেটা বলছেন রেজিস্ট্রেশন। আমি আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছি, ও বলেছে ওদের কোর্ট ম্যারেজ আছে, কাগজ ওকে পাঠিয়েছে। কোর্ট ম্যারেজের সার্টিফিকেট ওকে পাঠায়, তারপরে ও বুকিং নেয়। আমাকে বলেছে। আপনি কি বলবেন একজন মহিলা হিসেবে, যখন একটা কম বয়সী মেয়ে আর একটা ছেলে এসে যখন থাকছে, না আমার পছন্দ এটাকে আপনি কি বলবেন? না, আমার পছন্দ না, এটা আমি বলবো এটা ঠিক না। এটাই তো হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, আপনাদের হোটেলটা কত বছর ধরে? মানে এটা কি হোটেল না হোমস্টে? হোমস্টে। হোমস্টে, আচ্ছা। এটা কত বছর ধরে? এটাতে ভাড়া আছে 5-6টা ঘর ভাড়াও আছে, মান্থলি ভাড়া। মান্থলি ভাড়া আছে। আর 3টা ঘর আছে যেটাতে ও এরকম হোমস্টে করছে। কতটা রুম আছে এখানে? 3টা রুম আছে। টোটাল কয়টা রুম আছে পুরো বিল্ডিং এ? পুরো বিল্ডিং এ 13টা রুম আছে। আর কত বছর ধরে ব্যবসাটা চলছে? 19 থেকে। 2019। আচ্ছা। 20, 21, 22, 23, 24 কোনো কিছু ছিল না। এই 4-5 মাস ধরে ওই ব্যবসাটা শুরু করেছে। 4-5 মাস না, তুমি তো বললা তো এই যে হোমস্টে ব্যবসাটা। 2 মাস এর আগে কি ছিল? ঘর ভাড়া ছিল, ও এমনি family থাকতো। এমনি ভাড়া দিতেন? ও এরপরে এই ব্যবসাটা আপনার ছেলে শুরু করলেন? ব্যবসাটা এই 2 মাস ধরে। আপনাদের কি কোনো হোমস্টের নাম আছে এটা? হ্যাঁ, লেক ভিউ আছে না? আপনার সবখানেই নাম- আছে। আপনার নামটা? আর এখানে আছে, ওইখানে আছে, সব জায়গায় তো আছে, লাইট জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, আপনার নামটা ম্যাডাম? আমার নাম সংঘমিত্রা দে। আচ্ছা, এখানে এটা দেখাশোনাটা কে করছে এখন স্পেসিফিকলি? দেখাশোনাটা কে? দেখাশোনাটা তো ওর বউ আসে মাঝে মাঝে, ওই লোকটা ডাকে, কি টাকা নাম পয়সা ওনার? দেয়। কি নাম ওনার? পূর্ণিমা। উনি কি করেন? উনি এখন কিছু করেন না। হাউস ওয়াইফ। আপনার ছেলে কি মানে কলকাতায় থাকে? কলকাতাতে রিসেন্টলি ট্রান্সফার হয়েছে, এর আগে কোথায় ছিল? লন্ডনে। মানে ও বাড়ি? 18 বছর ধরে বিদেশেই ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হইতেছে তো আমরা ক্লাবের থেকে যখন ওখানে ঢুকছি, যখন দেখছি এইভাবে পুলিশজন আইসে, ঢুকলাম, ঢুকে সেটা আমরা সবাই মিলে সব ঘরের ভিতরে এই পরিশ্রম। দুজনকে পাবো আপনারা কি আগে বিষয়টা জানতেন? না, আমরা জানতাম না। আগে কিছু কিছু খবর আসলো যে বেশি অবৈধ কাজ। কিছু কিছু খবর আসলো, কিন্তু তার কারণেই আজকে আমরা এভাবে ঢুকছি। সবই ঘরে যখন ঢুকি, কেউ কেউ ভাই, কেউ কেউ ভাই, কেউ কেউ বই। প্রথমে ভাই বোন পরে আমার লোক তার সাথে এঙ্গেজ করে আসতো। এটা তো হয় না। এমনকি সব কতগুলো রুম হবে? এখানে প্রায় আমরা এখন 12টা রুম পাইছি। 12টা রুম পাইছি। 12টার মধ্যে একটা করে ছেলে, একটা করে মেয়ে। তো এই বাড়ির মালিক মানে কি বাড়ির মালিক মারা গেছে, ভদ্রমহিলা আসে নিচে, ওনার ছেলে বাইরে থাকে। আচ্ছা, তো ভাড়াটা কে দিতেছে? বাড়িটা ওনার মিস্ত্রি, বাড়ির মালিকের মিস্ত্রি দিয়েছে। আর এমনি কি কোনো ফ্যামিলি নাই? কোনো ফ্যামিলি ভাড়া নাই বাড়িতে। আমার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আছে, আমাদের যেটা আমার সেক্রেটারি আছে, সবাই মিলে আমরা সবাই দেখতেছি। এখন আমরা প্রশাসনের লোক ডাকছি, আইনের কাজ করবো, আমরা তার সহযোগিতা করবো। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি আমাদের পাড়াতে অনেকদিন ধরে এখানে একটা ঘটনা চলছে, আমরা জানতে পারি। এখানে আজকে আমরা সবাই মিলে এখানে আসছি, আসার পরে ক্লাবের মেম্বাররা সবাই মিলে গেছি, যে আমরা প্রশাসনের লোকে ডাকছি, আইনের লোক আসছে, তারা দেখছে। দেখো তারা এখান থেকে 4-5 জন মেয়েরা তারা নিয়ে গেছে। তারা আমরা দিচ্ছে যে তারা যে লাইসেন্সটা আছে তা বাতিল করে দিব এবং এই বাড়ি সিজ করে দিব। পুলিশের একজন অফিসার আছে, ওদিকে আছে, আমাদেরকে এই আশ্বাস দেওয়া গেছে। কি মানে কি এটার ভিতরে কি হয়? এটা কি মানে হোটেল? এই বাড়িটা অনেকদিন ধরে আমরা জানি এখানে বাড়ি ফ্যামিলি ভাড়া থাকে, কিন্তু এটার ভিতরে কি থাকে না থাকে আমরা জানি না। পাড়ার যখন বিভিন্ন কমপ্লেন আসছে, এই লোকের কইতেছে, আজকে আমরা দেখলাম একটা ছেলে একটা মেয়ে যায়, একটা ছেলে একটা মেয়ে যায়, একটা ছেলে একটা মেয়ে যায়। এখন দেখলে হোমস্টে না, এরা প্রতিদিনে একটা মেয়ের ভাড়া দেয়, এবার একটা ছেলে আসে। বাড়ির মালিক বাদল দেব বাড়ি ছিল, অনুপম দেব তাদের ছেলে, তার আন্ডারে বাড়িটা চলছে, অনির্বাণতে কেন করছে। পুলিশের হাতে আমরা সাহায্য নিয়েছি, ওনারা দেখছে, দেখতে কইছে যে এটা তারা দেখবে। কোন রেজিস্টার বা কোনো কি আছে লাইসেন্স বা রেজিস্টার কিছু পাওয়া গেছে আমরা যেটার মধ্যে কোনো মেনটেন নাই। পুলিশ এখন আমরা সামনে এটা সিজ করতে লয়ে গেছে, কোনো কারে ভাড়া দিতেছে কিছু নাই। আমরা শুধু পুলিশে একটাই কথা বলছি যে যদি এটার মধ্যে কেউ মহিলা থাকে তাহলে এটা দায় কে হইবে। এটা প্রতিনিয়ত দেখতেছি ঘন্টায় ছেলে মেয়ে ঢুকতেছে, প্লাস মদের বোতল পাশের বাড়ি ওই বাড়িতে ফেলাইতেছে। পুরা ক্লাবের কাছে বারবার কমপ্লেন আইতেছে। আমরা বাড়ির মালিকরা আমরা এর আগেও একবার দুর্গাপূজার সময় আমরা জানাইছি, তুমি ভাড়া দো, আমরা জানতাম না, আমরা বলি ভাড়া দো, তোমার ভাড়াটিয়ার ঠিক করে চলতে, কিন্তু কর্ণবাদ করছে না। এর রুম বাড়াইয়া এটার হোমস্টে নাম দিয়া অবৈধভাবে এটা ভাড়া চলছে আর কি। এটার কোনো এটা অনলাইন বুকিং করতেছে, অ্যাকচুয়ালি এটা কি অনলাইন কি রেজিস্টারমেন্ট এটার মতো কিছু নাই।
তারপর আমরা পুলিশ, পশ্চিম থানার পুলিশের কাছে আমরা জানে ফোন করছি, ছেলে মেয়ের অবস্থা ইচ্ছা, তারা আইসে চেক করছে প্রত্যেকটা রুমের মধ্যে ছেলে মেয়ে অবৈধভাবে। একটা রুমের মধ্যে তো 3টা বাচ্চা মেয়ে, শঙ্কর আচার্য স্কুলে পড়ে, ক্লাস 10-এ পড়ে, একটা 12-এ পড়ে, মদ খায়া এবং রয়েছে একটা হুশি নেই। তবুও ঠিক আছে, আমরা জানাইছি, আমরা এলাকাবাসী হিসেবে আমরা পুলিশের হস্তক্ষেপ, পুলিশ দেখছে। এখন পুলিশে 2-3 জনে ধরে লয়ে গেছে, অ্যারেস্ট কোনো কইছে না, কারণ এরা এটা তদন্ত করবো, এরা মা বাবার গার্জিয়ানরা কল করবো। আমরা বলছি আপনারা দেখেন, এটা যে আমরা যে সুষ্ঠু সমাজ, এই সমাজের মধ্যে এইভাবে চলতে পারে না কোনো এলাকার মধ্যে, এটা হোটেলও না। তো প্রতিনিয়ত আমরা দেখতেছি যে এলাকার মধ্যে একটা বাজে প্রভাব পড়তেছে, ছেলে মেয়ে কইতে আছে। ইভেন কিছুদিন আগে এখানে যেসব ছেলে মেয়ের আমরা দেখতেছি, যেসব ছেলেরা দেখতেছি উঠে, এখানে ইদানিং কালে আমরা দেখতেছি আমরা এলাকার মধ্যে বাইক চুরি হয়ে গেছে। এখানে আমরা ক্লাব মেম্বার সাংবাদিকতা করে, কিন্তু হেয়ার বাইকও চুরি হয়ে আছে। আমরা তো সন্দেহ যে হেয়ার বাইক এখান থেকেই কোনো ছেলে যাইতে রাত হয়ে গেছে। এইদিকে ড্রাগস, ট্যাবলেট এইসবের ব্যবসা চলতেছে। এবং একটা ওইখানে একটা গাড়ি আছে, এই গাড়িটার বিষয়ে যখন আমরা পুলিশে গেছি, এরা কালকে চাবি পাইছেন, এটার ভিতরে হয়তো সার্চ করলে ট্যাবলেট বা নেশা জাতীয় দ্রব্য পাওয়া যাবে, এটা আমার বিশ্বাস। তো এখানে একটা আস্তানা গড়ে উঠছিল। আজকে আমরা এলাকাবাসী একত্রিতভাবে এই আস্তানাটা দিচ্ছি এবং আশা করি যে সুস্থ তদন্ত হইব এবং বাড়ির মালিক আশা করি যে যেই রুলস আছে এই রুলস অনুযায়ী কিছু মেনটেন করছে না, হয়তো বা অ্যারেস্ট হইতে পারে, এটা আমরা আশা। আজকে আমার এখানে কোন জায়গায় এটা? হারদন সংঘ এলাকা, ডিমসাগর রোড, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট নামে এই বিল্ডিংটা পরিচিত। এখনো কি কোনো লোক টোক আছে এটার ভিতরে? আছে, কিন্তু তো কিছু আইন আছে, অ্যাডাল্ট, আমরাও রুমের ভিতরে ঢুকতে পারি না। যতটুক দেখা গেছে যে প্রত্যেকটা রুমের মধ্যেই ছেলে মেয়ের আজকে আড্ডা। তারা কোথাও আজকে ভ্যালেন্টাইন ডে হিসেবে এরা রুম ভাড়া নিছে, ঘন্টা, কেউ রাত্র এইভাবে নিছে। যাই হোক, আজকে রাত্র হয়ে আছে, আমরা কালকে বাড়ির মালিক আমরা ক্লাবে ঢাকাইয়া যেমন এমন ধরনের ভাড়া যদি দেয় আমরা এটা মাইনা নিতাম না। আমরা এটা বন্ধ করানোর আমরা একদম চেষ্টা করব। যদি ঘর ভাড়া দিয়ে থাকে, এমনি ফ্যামিলি ভাড়া, এটা ঠিক আছে, প্রত্যেকটা বাড়িতে আছে, কিন্তু এইসব ভাড়া একটা এলাকার মধ্যে